يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إليه دراك قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله
إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والذف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة أنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على
ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang ini untuk mengikuti bersama pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah SAW dan sisi keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga para sekalian alim-alim ulama kita yang telah membawa agama ini sampai kepada kita, bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga sehinggalah sampai kepada tuan pengarang kita Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga kedua mereka yang masih hidup di kota Madinah Munawwarah ini dipanjangkan umur oleh Allah dalam sihat walafiat dan lindungi daripada segala perkara yang tak diingini. Dan semoga Allah merahmati sekalian para alim-alim ulama kita yang telah mendahului kita, dan juga semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat-darjat mereka, dan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW kita hadiahkan semua mereka
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW, panjangkanlah umur sekalian para jemaah-jemaah yang mengikuti pengajian pada petang ini, ya Allah, dan jauhkan mereka pada sekalian musibah, bala dan bencana, dan sembuhkan penyakit-penyakit kami semua, ya Allah. Tanamkan iman dan taqwa dalam diri kami, dan bukakan pintu ma'rifat kepada kami, dan matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan temukan semua kami dengan Rasulullah SAW mendapat barakah dan syafaat baginda. Ya Allah, dengan berkat Nabi yang mulia, Kau ringankanlah beban yang dihadapi oleh mangsa banjir dan gempa bumi di negara jiran kami, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah beban mereka, berikanlah mereka kesabaran, dan berikan mereka kekuatan untuk menghadapi ujian-Mu, ya Rahman. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, muslim-muslimah rahimakumullah. Dalam pengajian kita semalam, kita telah memulakan daripada membicarakan tentang rukun-rukun salat. Dan kita telah sebutkan rukun salat yang pertama ialah niat. Dan kita telah mengatakan bahawa niat itu terletaknya di dalam hati. Dan juga kita telah mengatakan bahawa niat itu dia hendaklah memenuhi akan perkara yang dinamakan rukun-rukun dalam niat. Kalau salat fardu, maka yang perkara yang mesti ada dalam salat dalam niat itu ialah dia meniatkan fardu, dan kemudian ditetapkan salat, iaitu qasad, aku salat fardu zuhur. Ini tiga perkara mesti sebut kalau dalam salat fardu waktu dia niat. Kalau salat sunat yang ada waktu, umpama duha, dia sebut dua saja, aku salat duha umpamanya. Kalau salat yang tak ada waktu, seumpamanya saya salat mutlak namanya, aku salat saja, cukup aku salat saja, ya. Ya, kita juga telah menyebutkan bahawa salat yang di mana ada qabliyah ba'diyah, mesti disebutkan qabliyah atau ba'diyah. Kalau tidak, maka dia tak sah kerana dia tak dimenentukan mana satu salatnya. Umpama salat zuhur qabliyah, sunat zuhur ba'diyah, sunat maghrib qabliyah, sunat maghrib ba'diyah, sunat isyak qabliyah, sunat isyak ba'diyah. Tapi kalau salat sunat asar dengan subuh, dia tidak ada ba'diyah. Jadi cukup aku sembahyang sunat subuh, aku sembahyang sunat asar. Kalau nak sebutkan qabliyah, tak apa, boleh, tapi tidaklah disyaratkan. Dan kita juga telah mengatakan bahawa sembahyang sunat mutlak, iaitu solat yang tidak ada waktu khusus, dia boleh digabungkan niatnya bersama dengan solat yang ada waktu khusus. Waktu khusus tu dia tak boleh digabung dengan yang solat yang ada waktu khusus lain. Umpamanya kalau solat fardu zuhur nak digabungkan dalam solat fardu asar, aku solat fardu zuhur dan asar, tak boleh. Sebab zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Tetapi kalau sekiranya kita nak solatkan fardu zuhur dengan solat sunat yang ada waktu, pun tak boleh. Umpamanya aku solat fardu zuhur dan sunat zuhur qabliyah, tak boleh. Sebab sunat zuhur qabliyah memang ada waktunya. Jadi solat sunat yang ada waktu, baik yang kita katakan yang fardu ataupun yang sunat, tak boleh digabungkan dalam satu niat, tak boleh. Tetapi kalau sembahyang sunat mutlak tu sunat yang tidak ada waktu. Seumpama sembahyang wuduk, sunat wuduk. Bila-bila kita ambil wuduk, kita sembahyang sunat wuduk. Dan salat sunat tahiyatul masjid, bila-bila kita masuk masjid, kita salat sunat tahiyatul masjid. Sunat istikharah, bila-bila nak sembahyang istikharah, boleh sembahyang sunat istikharah. Sunat tawaf, sunat ihram, bila-bila kita buat tawaf, kita boleh sembahyang sunat tawaf. Ini semua sembahyang sunat yang tidak ada waktu. Jadi kalau di sembahyang sunat tak ada waktu, dia boleh digabungkan antara satu sama lain dalam satu niat dan dapat pahalanya untuk beberapa solat yang diniatkan. Umpamanya kita ambil wuduk, kita masuk masjid, aku solat sunat tahiyatul masjid dan sunat wuduk, dapat dua pahala. Pahala tahiyatul masjid,
dan pahala wuduk. Ini sebab dia sembahyang namanya sunat mutlak, kerana dia tak ada waktunya. Dan di sembahyang sunat mutlak ini dia boleh gabungkan dengan sembahyang yang ada waktu. Seperti kita sembahyang fardu zuhur, kita dah ambil wuduk, kita dah masuk masjid, dah imam dah mula takbir Allah Akbar sembahyang zuhur. Kita pun takbir Allah, aku sembahyang fardu zuhur. Niat yang fardu dulu, ya. Jangan niat yang sunat dulu, niat yang fardu dulu. Aku salat fardu zuhur dan sunat tahiyatul masjid dan sunat wuduk. Boleh Ustaz? Boleh. Sebab sunat-sunat ini namanya sunat mutlak, dia tak ada waktu. Jadi sembahyang sunat tak ada waktu boleh digabungkan dengan salat fardu yang ada waktu. Salat fardu memang waktulah. Dan juga sembahyang sunat yang tak ada waktu ni boleh digabungkan dengan sembahyang sunat yang ada waktu. Seumpama sembahyang sunat zuhur qabliyah, ada waktu. Jadi kita pun lepas ambil wuduk, kita pun masuk masjid, nak sembahyang tahiyatul masjid, nak sembahyang sunat wuduk dan sunat qabliyah zuhur. Jadi kita niat yang ada waktu dulu. Aku sembahyang sunat zuhur qabliyah dan tahiyatul masjid dan wuduk. Macam tu. Ya. Pokoknya di sini sembahyang sunat yang tak ada waktu boleh digabungkan dengan sembahyang, antara dia dengan dia boleh gabung, antara dia dengan sembahyang sunat yang ada waktu, antara dia dengan sembahyang fardu yang ada waktu. Fardu dah memang ada waktu lah. Tapi yang ada waktu, sembahyang fardu yang ada waktu dengan sembahyang sunat ada waktu tak boleh digabungkan, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan, sedikit ulasan sebagai menerangkan lagi apa yang telah kita pelajari semalam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi pada petang ini kita masuk pula dalam menyebutkan tentang rukun yang kedua di muka surat 385. Muka surat 385, rukun kedua dalam solat. Kita dah kata solat tu ada 13 rukun. Ini rukun yang kedua ialah rukun takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya, jadi kata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu biyabikum fid darani amin. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Pengertian takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar. Adapun sebab dinamakan takbiratul ihram adalah kerana kita dilarang melakukan hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan seperti makan dan minum. Jadi takbir tu maknanya Allah Akbar, itu takbir lah. Dari segi bahasa takbir tu membesarkan. Jadi membesarkan Allah, Allahu Akbar. Tapi dinamakan dia takbiratul ihram. Takbiratul ihram hanya sekali saja dalam solat, iaitu yang the first one. Itu nama takbiratul ihram. Jadi dinamakan dia takbir ihram. Ihram tu apa? Ihram tu mengharamkan. Macam orang pergi haji juga kan, pergi umrah, dia pakai ihram. Kenapa pakai ihram? Kenapa dia niat ihram? Ihram tu mana dia jatuh niat haji atau niat umrah. Kerana bila kita takbiratul ihram, segala yang halal sebelum salat sudah jadi haram. Sebab itulah nama ihram, mengharamkan. Arti makna ihram, mengharamkan. Sebab dia mengharamkan. Sebelum salat kita boleh makan minum. Dah bila takbir Allah Akbar tak boleh makan minum. Sebelum salat kita boleh bercakap. Dah bila takbir Allah Akbar tak boleh bercakap. Sebelum salat kita boleh berjalan, boleh berlari. Tapi bila sudah takbir Allah Akbar tak boleh berjalan, tak boleh berlari. Nampak? Jadi itulah sebab namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Macam juga kita dalam haji dan umrah. Dalam sebelum kita jatuh niat haji, kita boleh pakai minyak wangi. Kalau lelaki boleh pakai baju jubah. Dan begitulah suami isteri boleh bersama. Tetapi bila dah jatuh niat, aku niat haji, dah semua dah jadi haram. Sebab tu namanya ihram. Ihram tu apa? Menjatuhkan niat haji atau menjatuhkan niat umrah. Bukan pakai kain yang tak berjahit itu nama ihram, tidak. Itu kain ihram, tapi bukan itu yang maksudkan ihram. Yang maksud ihram ialah bila dia jatuh niat haji dan niat umrah. Ya. Keduanya hikmah diwajibkannya takbiratul ihram. Apakah hikmahnya kita permulaan salat tu dengan Allah Akbar, takbiratul ihram? Hikmahnya ialah menggunakan bacaan Allahu Akbar. Di antaranya adalah agar orang yang akan salat timbul sifat mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal hatinya sebelum dia melaksanakan salat.
Sekarang kalau kita fikir balik, kita ni dalam solat, berapa banyak kita baca takbir. Waktu kita permulaan solat, Allahu Akbar. Kemudian waktu kita nak pergi rokok, Allahu Akbar. Lepas tu kita nak pergi sujud, Allahu Akbar. Kita bangun pada sujud, duduk, Allahu Akbar. Kemudian kita sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian kita bangun masuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Jadi berapa? 6. Kalau 6 kali takbir kita, kalau orang yang sembahyang 2 rakaat, sudah jadi berapa? 12 takbir. Kalau orang yang sembahyang 4 rakaat, jadi berapa? Jadi 12 kali 2 dah 24 takbir. Masya Allah. Dan kalau 24 takbir, kalau kita dalam satu rakaat 6 kali takbir, satu hari satu malam kita sembahyang 5 waktu, ada berapa rakaat? Ada 17 rakaat. Kalau 17 rakaat, maknanya 102 kali kita takbir. 102 kali kita takbir. Apa tujuannya? Bila kita kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang the greatest, yang paling besar. Bukan besar tu dari segi, Allah ada badan besar. Tidak, maha suci Allah. Kita tak boleh nak kata, nak gambarkan, nak melukiskan Allah badan besar. Tidak, maha suci Allah. Allah tak berbentuk tubuh badan, maha suci Allah. Kalau dah berbentuk tubuh badan, itu sudah menyamai dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Taala firmankan, Allah tak serupa makhluk, dan Allah tu maha mendengar lagi maha melihat. Tapi gambarkan seluruh universe ini. Daripada bumi kita ini, kita duduk dalam satu galaksi. Galaksi itu cakrawala, yang di mana satu matahari dengan bumi ada lebih kurang 7 atau 9 bumi yang berputar keliling matahari. Dengan setiap bumi itu ada dia punya bulannya pula. Dengan bintang-bintang yang bersepah-sepah di cakrawala ni. Itu satu cakrawala, satu galaksi. Dan Allah Ta'ala mempunyai millions of galaxy. Subhanallah. Kita anggap kita besar, kita anggap rumah kita besar, kita anggap negeri kita hebat. Tapi kita satu dot pun tak ada. Satu titik pun tak ada kalau dibandingkan dengan seluruh alam cakrawala ini, dan lebih lagi dengan seluruh galaksi-galaksi yang lain. Siapakah dia Tuhan yang menjadikan segalanya? Allahu Akbar. Dialah Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Inilah dia perasaan seorang hamba bila dia berdiri depan Allah. Allahu Akbar. Dia tenggelam dalam kebesaran Allah. Dah tak nampak diri dia tu. Aku. Tak ada lagi dah. Apalah yang ada pada aku? Tak ada apa. Maaf kata, dosa saja yang ada pada kita. Tak ada apa. Kita kaya, kita mewah, kita duit banyak, miliar, kita ada pangkat tinggi. Tak ada benda pun. Hampuk pun tak ada di sisi Allah. Dialah saja Tuhan yang Maha Agung. Qul huwallahu ahad. Nampak tuan-tuan? Itulah yang sepatutnya kita merasakan, menghayati Allahu Akbar. Rasa kerdilnya kita, rasa kecilnya kita, rasa hinanya kita depan Allah. Itulah hebatnya Allah. Itulah antara kenapa setiap kali bila kita bergerak, kita sebut Allah Akbar. Nak ingatkan balik, Allah the greatest, Allah yang paling besar, Allah yang maha hebat. Jangan kita khayal dengan keluarga, rumah, pekerjaan kita. Tiba-tiba kita rokok, Allahu Akbar. Ingat balik Allah yang maha besar. Sami Allah liman hamidah, Allah maha mendengar siapa yang puji pada dia. Allah Akbar, sujud pada Allah. Allah yang maha besar. Kita tak ada apa benda. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sayangnya kita tak berlaku demikian. Kenapa? Kerana kelemahan iman kita. Itulah Allah mengatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Artinya, mereka tak mengumpamakan Allah dengan sebenar-benar umpama. Maknanya mereka tak rigat Allah dengan sebenar-benar rigat. Yang Allah Ta'ala itu ialah yang maha besar, maha berkuasa. Tak, kita tak mengumpamakan Allah sedemikian. Ama qadarullah haqqa qadri. Sedangkan wal ardu jami'an qabdatu, sedangkan bumi seluruhnya hanya dalam genggaman Allah saja. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan sedangkan langit itu Allah gulungkan dia dengan tangannya. Tangan tu bukan makna tangan
Kita macam kita manusia, maksud tangan tu dengan kuasa dia. Bumi, langit dengan kuasa Allah. Allah nak sekelip mata hancurkan, kun, habislah kita. Tak ada apa. Sekarang kita lihat yang berlaku gempa bumi di negara jiran. Banjir yang berlaku membinasakan berapa banyak rumah dan manusia, tanaman dan sebagainya. Begitu juga COVID yang ada sekarang ni. Allah Ta'ala jadikan sekelip mata saja. Manusia senang-senang sukarela, suka-sukaria dengan parti-parti dia, dengan kekayaan dia, dengan nama gelaran dia. Datang COVID, tak kira kau raja, tak kira kau menteri, tak kira kau siapa. Kalau nak kena, sakit-sakit. Kalau mati, itulah dia. Allah boleh binasakan sekelip mata. Kapal terbangnya tak ada apa-apa masalah, tiba-tiba boleh jatuh. Allah boleh matikan kita sekelip mata. Itulah dia Allah. Jadi sebab itulah sini bila kita solat ni, sebenarnya dia mendidik jiwa kita untuk kita mengenal Allah, Tuhan kita. Allahu Akbar. Ya Allah, ampunkanlah kami kerana kelemahan kami, tidak menganggap Engkau sebenar-benarnya anggapan, tidak memberikan penghormatan pada Kau dengan arti kata yang sebenarnya. Maafkanlah kami, Ya Allah. Kami adalah hamba yang banyak kelalaiannya. Maaflah kami kerana kami banyak melanggar akan apa suruhan-Mu. Ya Allah, tanamkan iman dan taqwa kami. Bukakanlah pintu ma'rifat-Mu kepada kami. Dan pimpinlah kami ke jalan Kau ridai. Dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ada pun daripada dalil takbiratul ihram. Dalilnya ialah daripada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Daripada segi bahasa Arab, tahrimuha yang mengharamkan dia solat itu ialah takbir. Mengharamkan tu apa makna mengharamkan? Maknanya tadi kau boleh cakap, boleh makan minum, tapi bila kau Allahu Akbar, takbir, dah tak boleh, dah haram. Wa tahliluha, dan menghalalkannya, maknanya yang tadi haram semua sudah jadi halal dengan bitaslim, dengan taslim iaitu assalamualaikum, memberi salam. Lepas beri salam, dah boleh bercakap, dah boleh makan minum, dah boleh berjalan. Itulah. Itu dari segi bahasa terjemahan. Tapi tuan pengarang kita, dia mengambilkan dia punya maksudnya, bukan kata terjemahan tapi maksudnya. Maksudnya, permulaan salat itu ialah dengan takbir, dan penutup salat itu ialah dengan memberi salam. Betul lah? Sebab bila kita nak mula salat, Allah Akbar. Dan dengan Allah Akbar, maka jadi haramlah segala apa yang halal sebelumnya. Dan bila kita habis salat kita beri salam. Dan dengan kita beri salam, halallah kembali sekalian yang sudah diharamkan dalam waktu kita salat. Allahu Akbar. Baiklah, sekarang kita takbiratul ihram. Apa syarat-syaratnya? Oh, ada berapa syarat ni? Ada 13 syarat. Ada setengah kitab alim ulama sebut 18 syarat. Tapi ini kitab kita ini dia sudah merangkum-rangkumkan antara satu sama lain. 13 syarat. Maknanya syarat tu apa? Mesti ada. Kalau tak ada satu, maka tak sah takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tidak sah, tak sah salatnya. Sebab dia rukun. Rukun dia mesti ada. Kalau satu saja rukun tak ada, tak sahlah dia punya salat dia tu. Allahu Akbar. Baik, syarat takbiratul ihram ada 13. Yang pertama, takbiratul ihram harus dibaca ketika berdiri dalam salat fardu. Jadi bila kita kata salat fardu, wajib diri. Rukun salat berdiri. Itu rukun yang ketiga yang akan kita sampai nanti. Jadi rukun salat tu berdiri. Berdiri ini bagi kalau salat fardu. Salat sunat dia tak wajib berdiri. Dia boleh duduk juga. Nanti kita akan sebut. Tapi bila kita kata berdiri ni, mesti berdiri yang sempurna. Bukan sekadar berdiri. Jadi berdiri yang sempurna tu, berdiri tegak. Tegak menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Jadi pertama, diri yang sempurna. Sempurna tu dah bertegak. Kemudian menghadap arah kiblat. Kalaulah kita sambil berjalan, kita nak kejarkan saf ni, imam tengah rokok ni, kita nak cepat-cepat ni, kita sambil berjalan ni, Allahu Akbar. Itu belum berdiri lagi, itu kau berjalan. Ataupun kita nak kejar imam rokok ni, kita pun bila sampai tempat saf, kita sambil-sambil kita rokok, Allahu Akbar, sambil-sambil rokok. Itu kau bukan berdiri, kau bongkok. Tak boleh, tak sah.
Syarat takbiratul ihram mesti berdiri yang sempurna. Dia sampai ke tempat saf, dia dah berdiri sempurna, menghadap kiblat, Allahu Akbar. Baru dia takbir. Itu dia syaratnya. Kena faham ni. Sebab ini banyak ada kesilapan setengah-setengah orang, ya. Allahu alam. Itulah sembahyang ataupun solat fardu. Hal ini jika mampu solat fardu dengan cara berdiri. Tapi kalau solat fardu dia tak mampu berdiri, dia sakit, nak diri tak boleh, dia sembahyang duduk. Dia duduklah, tak apalah. Tapi duduk yang sempurna menghadap kiblat. Jangan duduk tengah singit-singit, Allahu Akbar. Tak boleh. Memang betul menghadap kiblat, kita takbir. Lain halnya jika solat sunat. Kalau solat sunat, dia tak wajib berdiri, ya. Kalau dia nak berdiri, alhamdulillah pahala lebih. Kalau dia nak solat sunat duduk, kenapa ni? Malas aku nak sembahyang sunat duduk. Sah ke? Sah. Sebab solat sunat dia tak syarat mesti berdiri, ya. Kalau dia berdiri tu pahala istirahat. Kalau dia sakit, memanglah kalau dia orang sakit, memanglah dibenarkan dia sembahyang duduk. Sembahyang fardu pun boleh duduk, apalagi sembahyang sunat, ya. Jadi sembahyang sunat dia boleh sembahyang duduk, ya. Muka surat 386. Perkara kedua daripada syarat takbiratul ihram. Harus dengan bahasa Arab. Tidak sah jika menggunakan terjemahan seperti Allah Maha Besar. Tak boleh. Mesti dengan bahasa Arab, Allah Akbar. Hal ini jika mampu mengucapkannya. Kalau dia tak mampu, dia baru masuk Islam, dia pun nak baca Allah Akbar pun tak pandai. Tapi dia boleh cakaplah Allah the Great. Okeylah. Sekadar mana dia mampu. Yang bahasa yang sesuai dengan makna Allah Akbar. Kalau sekiranya itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi, dia boleh baca dengan bahasa lain. Boleh. Kalau sekiranya maknanya sama sesuai. Itu dalam mazhab Hanafi lah, ya. Faedah. Jika mampu mengucapkan dengan bahasa Arab akan tetapi diterjemahkan dengan bahasa lainnya, maka tidak sah takbir. Dan salatnya. Takbir tak sah, salat pun tak sah. Dia boleh baca Allah Akbar, tapi dia tak nak lah. Dia nak baca bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, tak sah, ya. Dalam bahasa lainnya, maka tidak sah takbir dan salatnya. Hal ini menurut pendapat yang kuat mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, hukumnya adalah sah. Imam Hanafi boleh. Dia boleh bahasa Arab, Allah Akbar boleh. Tapi dia nak pakai bahasa Inggeris. Allah the Great. Allah the Greatest. Boleh. Itu mazhab Hanafi lah, ya. Tapi kita tidak memakai pendapat itu kerana pendapat itu menyalahi jamhur. Jamhur tu majoriti ulama. Majoriti ulama mengatakan tidak sah. Dia mesti bahasa Arab. Kenapa? Sebab Nabi dah kata, Sallu kama ra'aitumuni usallim. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Jadi kena ikut Nabi. Yalah, itu pendapat ulama kita hormat, cuma kita tak menggunakannya. Macam juga sekarang ni tentang sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ialah pengganti Zuhur. Sembahyang Jumaat pengganti Zuhur. Zuhur masuk waktu pukul berapa baru sah salat Jumaat. Sah khutbahnya dan salatnya. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. 4 imam ni. Tapi ada juga mazhab iaitu mazhab Hambali. Kata boleh solat Jumaat sebelum masuk waktu. Kita hormat tapi kita tak pakailah. Sebab ini kita mazhab Syafi'i dan ini majoriti ulama. Tak sah Jumaat kalau kita solat Jumaat atau khutbah Jumaat sebelum masuk waktu. Jadi kita hormat yang pendapat yang berbeza tapi kita ada pegangan kita dengan mazhab kita. Melainkan kalau darurat. Kalau darurat, kita sekarang ni pergi haji, nak tawaf, kalau mazhab Syafi'i tersentuh kulit lelaki perempuan halalika batal. Okeylah, darurat, kita pakailah pendapat Imam Hanafi, jadi tak batal. Darurat tak apalah. Tapi kalau sekiranya tak ada daruratnya, maka kita hormat pendapat yang lain tapi kita tak pakailah pendapat itu, ya. Sebab kita dalam ibadat ni dia tak boleh macam orang kata campur-campur aduk. Ni pendapat imam ni boleh pakai, pendapat imam pakai dalam satu ibadat. Itu sudah jadi, maaf kata, dalca. Maaflah, ya. Dah jadi bercampur aduk, dia jadi rojak. Kalau sekiranya kita nak pegang pendapat Imam Hambali, dia punya syaratnya, dia punya wuduknya, dia punya solat, semua kena ikutlah. Satu package dia. Ya, bukan hanya cukup-cukup saja.
Allahu alam. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi begitulah dia dalam kita berbeza pendapat ulama ni. Kita berpegang pada pendapat ulama kita ataupun mazhab kita. Apalagi kalau itu merupakan pendapat majoriti. Tetapi kalau sekiranya ada pendapat dalam empat imam kita ni satu pendapat yang lain, kita hormat, kita tak cela, tapi kita tak gunakan selagi kita tak ada keperluannya untuk kita nak menukar ataupun memegang pendapat yang berbeza itu, ya. Yang ketiga, harus dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah tu dari segi bahasa Arab, makna jalalah tu agung. Lafaz jalalah tu ialah Allah. Perkataan nama Allah. Allah, nama Allah ni sangat hebat tuan-tuan. Ya. Allah. Dia tak ada, kita katakan titik, ya. Dan dia tak ada, kita katakan kat bibir. Kita semua Allah. Ya. Dia keluar daripada hati. Allah. Daripada hawa, pada kita punya nafas. Allah. Masya Allah. La alif lam lam ha. Kalau kita buang alif, jadi lillah. Kerana Allah. Kalau kita buang satu lam, jadi lahu. Untuk Allah. Maknanya lah. Kalau kita buang lam satu lagi, tinggal hu. Hu. Itulah dia. Dia. Siapa dia? Allah. Subhanallah. Nama Allah ni memang luar biasa. Ya, jadi kita wajib mesti gunakan perkataan Allah, ya. Dan harus dengan lafaz akbar. Allahu akbar. Tak sah kalau kita gunakan lafaz lain seperti Ar-Rahmanu akbar. Ataupun Allah kita tukar Ar-Rahman. Ar-Rahman pun nama Allah, Ustaz. Tak boleh. Mesti pakai nama Allah saja. Dan begitu juga tak boleh kita tukar akbar tu kepada sifat Allah yang lain. Seperti kita kata Allahu A'zam. Azam tu maha agung. Tak boleh. Mesti pakai akbar juga. Kenapa? Sebab itulah perintah Nabi. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Ya. Bawa masuk Afifuddin tu masuk dalam bilik. Kuncikan dia dalam bilik. Yang keempat, tertib antara kedua lafaz Allah kemudian akbar. Tertib tu maknanya susunan tu kena ikut. Allahu akbar. Tak boleh kita akbar Allah, tak boleh, ya. Kena ikut susunan dia. Hal ini menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, rahimahullah taala. Al-asah, al-sahih mana pendapat yang kuat lah, ya. Sedangkan menurut sebahagian ulama hukumnya sah. Itu sebahagian ulama. Mana pendapatnya sedikit, ya. Tapi pendapat yang besar, yang ramai ialah tidak sah kalau susunan tu diterbalikkan. Allahu akbar kita terbalikkan akbar Allah. Dan yang kelima, huruf hamzahnya pada lafaz Allah tidak boleh dibaca panjang. Allah tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia tukar makna. Makna dia tukar tu kepada jadi soalan. Apakah Allah Maha Besar? Kenapa pula macam pasal kau dah panjangkan Allah. Bahasa Arab ni satu baris saja dia bertukar dah lain makna. Itu dia. Sebab tu kita kena perhatikan Allahu Akbar. Tak boleh Allahu Akbar, tak boleh, ya. Faedah. Huruf hamzahnya tidak boleh dibaca. Hal ini jika disambung dengan lafaz imam, melafaz imam atau makmum. Jadi kalau sekiranya kita baca Allahu Akbar, hamzah tu hiduplah. Alif tu baris atas. Hamzah lah panggil Allahu Akbar. Tapi kalau kita sambungkan seperti ini disebutkan oleh contoh kita, usalli fardhu zuhri imaman lillahi ta'ala, ya. Imaman Allahu Akbar. Jadi imaman tu disambung dengan Allah jadi imamallahu akbar. Itu kerana dia bersambung. Tapi bersambung tu pun ada sikit kena betulkan lah. Tapi tak adalah, tu tak payah kita buat macam sambung-sambung lah, ya. Usalli itu usalli lah. Lepas tu dah tetap, kemudian Allahu Akbar, itulah. Itu yang paling sempurna lah, tak payah kita fikir nak sambung-sambung. Di muka surat 387, huruf ba-nya pada lafaz akbar tidak boleh dibaca panjang. Huruf ba-nya di lafaz akbar tak boleh dibaca panjang.
Jadi kita baca Allahu Akbar. Ni tak boleh sebab dah bertukar makna. Ada orang yang sedih lah ya. Dia dalam keadaan susah. Jadi bila dia solat pun dia sedih. Allahu Akbar. Allah. Kau nak tunjukkan sedih ni, kau dah tukar makna dah. Tak boleh. Allahu Akbar. Macam tu ya. Dan demikian pula. Yang ketujuh. Jadi saya ulangi yang nombor 6. Huruf ba-nya pada lafaz akbar tidak boleh dibaca panjang. Contohnya akbar. Kerana maknanya dapat berubah menjadi gendang. Jika hamzahnya dibaca dengan fathah. Fathah tu baris atas ya. Dan jika hamzahnya dibaca dengan kasrah. Kasrah tu baris bawah. Ya. Akbar. Ikbar. Ya, ikbar. Ini pun ada juga orang baca ikbar. Maka dapat menyebabkan maknanya berubah menjadi nama dari nama-nama darah haid. Darah haid? Nama-nama. Salah satu nama banyak darah haid ni, dia ada beberapa berupa. Kadang-kadang darah biasa, darah warna darah biasa. Tapi kadang-kadang dia sudah mula penghujung dia warna coklat, warna kuning dan seterusnya. Ada dia nama-nama. Antara nama dia ialah ikbar. Jadi ikbar tu salah, tak boleh baca ikbar. Maaflah kadang-kadang ada orang nak slang. Allahu Akbar, Akbar. Apa nak ek pula? Sekali lempang baru. Maaflah tuan-tuan ya. Kita cakap gurau-gurau. Tapi betul lah. Jangan nak ek. Ni tak ada ek. Nak ikut slang, kono slang lah. Tak ada slang, tak ada. Ya Allahu Akbar. Hamzah baris atas. Ya, tu fathah. Ya. Ketujuh, huruf ba-nya tidak boleh dibaca dengan tasydid. Dan jika ditasydid, maka tidak sah. Tasydid tu mana sabdu lah. Tasydid mana sabdu. Jadi kita akbar. Tak ada